السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت نبوی میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہو گئے اور آپ کے قتل کی خبر اڑ گئی تو لشکر میں بدامنی پھیل گئی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ بہتر ہوئے تو نرغے میں آ گئے۔ آپ کو پہچان کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پھر سے مسلمانوں میں جوش آ گیا۔ اب آگے شہداء کا مسئلہ۔ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا تھا، چونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انجام کا صحیح علم نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا تقریباً یقین تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرکین مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسئلہ میں مشغول ہو گئے، یعنی شہیدوں کی شرمگاہیں اور کان ناک وغیرہ کاٹ لیے، پیٹ چیر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا، لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنایا۔ آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی۔ پھر اس آخری وقت میں دو ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جانباز سرفروش مسلمان آخر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خیز جذبہ رکھتے تھے۔ نمبر 1، حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھوں میں مسلمان شہداء کا مسئلہ یعنی مردہ جسم کیا جا رہا ہے، ان کا ناک کان کاٹے جا رہے ہیں۔ مسلمان شہداء کے جو مرے ہوئے ہیں ان کا ناک کان کاٹے جا رہے ہیں تو رک گیا۔ پھر آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے، کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے، وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہے۔ میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا۔ محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہیں۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ آخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی۔ مشرک دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا، اور کعب کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ نمبر 2، خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کے پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر مشک لاد کر لا رہی تھیں اور قوم کے منہ میں انڈیل رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت سنیت ہمارے لیے مشک بھر بھر کر لا رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں حضرت ایمن بھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا تو مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں، یہ موت کا تنے کا تکالو اور ہمیں تلوار دو، اور کہنے لگیں، یہ سوت کاٹنے کا تکالو اور ہمیں تلوار دو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں۔ ان پر ہبان کو زیر بن ارقہ نے تیر چلایا، وہ گر پڑیں اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کے اس دشمن نے بھرپور قہقہا لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات گراں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک بے ریش تیر دے کر فرمایا، اسے چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے چلایا تو وہ تیر ہبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا اور اس کا پردہ کھل گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا، سعد نے ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول کرے۔
घाटी में करार याबी के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घाटी के अंदर अपने क़याम गाह में ज़रा करार पा लिया तो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा महरास महरास से अपनी ढाल में पानी भर लाए। कहा जाता है महरास पत्थर में बना हुआ वो गड्ढा होता है जिसमें ज़्यादा सा पानी आ सकता हो, और कहा जाता है कि ये उहद में एक चश्मे का नाम था। बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो पानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीने के लिए पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदर नागवार बू महसूस की, इसलिए इसे पिया तो नहीं, अलबत्ता इससे चेहरे का खून धो लिया और सर पर भी डाल दिया। इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, इस शख्स पर अल्लाह का सख्त गज़ब हो जिसने इसके नबी के चेहरे को खून आलूद किया। हज़रत सुहैल फरमाते हैं, मुझे मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख़म किसने धोया, पानी किसने बहाया और इलाज किस चीज़ से किया गया। आपकी लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपका ज़ख़म धो रही थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ढाल से पानी बहा रहे थे। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि पानी के सबब खून बढ़ता ही जा रहा है तो चटाई का एक टुकड़ा लिया और इसे जला कर चिपका दिया, जिससे खून रुक गया। इधर हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह अन्हा शीरीं और खुश ज़ायक़ा पानी लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और दुआए खैर दी। ज़ख़म के असर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज बैठे बैठे पढ़ी और सहाबा किराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठ कर ही नमाज अदा की। अबू सुफियान की शमातत और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से दो दो बातें। मुश्रिकीन ने वापसी की तैयारी मुकम्मल कर ली तो अबू सुफियान जबल उहद पर नमूदार हुआ और बाआवाज़ बुलंद बोला, क्या तुम में मोहम्मद हैं? लोगों ने कोई जवाब न दिया। इसने फिर कहा, क्या तुम में अबू कहाफ़ा के बेटे अबू बकर हैं? लोगों ने कोई जवाब न दिया। उसने फिर सवाल किया, क्या तुम में उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बिन ख़त्ताब हैं? लोगों ने अब की मर्तबा भी जवाब न दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इसका जवाब देने से मना फरमा दिया था। अबू सुफियान ने इन तीन के सिवा किसी और के बारे में न पूछा, क्योंकि इसे और इसकी कौम को मालूम था कि इस्लाम का क़याम इन्हीं तीनों के ज़रिए है। बहरहाल जब कोई जवाब न मिला तो उसने कहा, चलो इन तीनों से फुर्सत हुई। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बेकाबू हो गए और बोले, ओ अल्लाह के दुश्मन, जिनका तूने नाम लिया है वो सब जिंदा हैं और अभी अल्लाह ने तेरी रुसवाई का सामान बाकी रखा है। इसके बाद अबू सुफियान ने कहा, तुम्हारे मख्तूलीन का मुसला हुआ है, यानी तुम्हारे मुख्तलीन के नाक कान काटे गए हैं जो कत्ल हो गए थे उनके, लेकिन मैंने ना इसका हुक्म दिया था और ना ही इसका बुरा ही बनाया है। फिर नारा लगाया, उगलू उगलू हबलू हबलू बुलंद हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या जवाब दें? आपने फरमाया, कहो अल्लाह आला व अजल, अल्लाह आला, अल्लाह आला और बढ़तर है। फिर अबू सुफियान ने नारा लगाया, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए उज़्ज़ा है और तुम्हारे लिए उज़्ज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवाब क्यों नहीं देते? सहाबा ने दरियाफ्त किया, क्या जवाब दें? आपने फरमाया, कहो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं। इसके बाद अबू सुफियान ने कहा, कितना अच्छा कारनामा रहा, आज का दिन जंग बदर के दिन का बदला है और लड़ाई ढोल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब में कहा, बराबर नहीं, हमारे मख्तूलीन जन्नत में हैं और तुम्हारे मख्तूलीन जहन्नम में। इसके बाद अबू सुफियान ने कहा, उमर मेरे करीब आओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ देखो क्या कहता है। वो करीब आए वो करीब आए तो अबू सुफियान ने कहा, उमर मैं खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वाल्ला नहीं, बल्कि इस वक्त तो तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा, तुम मेरे नज़दीक अपने इब्न कुम्मा से ज़्यादा अच्छे और रास्तबाज हो। बदर में एक और जंग लड़ने का है दो पैमान। इब्न इसाक रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि अबू सुफियान और इसके रुफ़क़ा वापस होने लगे तो अबू सुफियान ने कहा, आइंदा साल बदर में फिर लड़ने का वादा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया,
کہہ دو ٹھیک ہے اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی، اب اتنا ہی بھی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔